ईरान दियां वोमन की जित दी कि उत्थों की जिहड़ी मोरैलिटी पुलिस बनाई हुई सी उन्होंने किस्म की जिहड़ी गश्त करती सी वोमन नूं धक्का करती सी उहदा खात्मा हो गया। तो अज एक इदां दी खबर होर आ रही कि दुनिया का सब तो वड्डी मुस्लिम बहु गिणती वाला मुल्क है इंडोनेशिया। उन्होंने मतलब धार्मिक रूढ़ीवाद का भार उत्थे भी बड़ी तेजी नाल फैलिया और बड़े कानून तब्दील हो रहे हैं। और उन्होंने हुण एक इत्थों तक एक नवा कानून लैन दा हालां 3 साल लागू नहीं होना। वो ये है कि जे किसी का विआह नहीं होया तो किसी तरह के भी तुसी संबंध आपोजिट सैक्स नाल नहीं रख सकते। इत्थों तक है कि मतलब नाल रहना तो दूर दी जे ये साबित हो जाए कि तुहाडे किसी नाल संबंध है तो तुहानूं घट्टो घट्ट 5 साल की सज़ा हो सकती है। वो वरतारे उल्ट रहे दुनिया ते। मैं जो कह रहा कि इंडोनेशिया अज ये हो रहा दुनिया ते आपां वेख रहे हैं कि जिहड़े धर्म के नाँ के उत्ते बने हुए मुल्क ने जिथे आपस में उन्हों का धार्मिक एक धर्म के लोग होने करके भी उन्होंने वखरेवें बरकरार ने। जिवें तुसीं कह रहे हो कि जो इकट्ठे होण ते दुनिया की एक ताकत वजों उभर सकते सीगे। पर जिहड़ा असीं 47 वाला दुख रोंदे हाँ जे भी रोज़ आपां रोने आ जदों पंजाबी इकट्ठे हुंदे आ। खास करके सानू इत्थे ज़्यादा मौके मिलते आ क्योंकि पाकिस्तान वाले भी भरा इत्थे बहुत सारे आ ते असीं इकट्ठे हुंदे आ जदों ते बार बार सानू मतलब कई बार तो इदां लगदा कि एवें रुदन जाई करी जाने अजे तक। तारा जिहड़े असीं दुख वेखे होए आ उन्हां नूं वापसी आपां अपने उत्ते पिंडां ते झल्लण लई हरगिज़ तैयार नहीं आ। मैनूं पता है कि जदों इहो जी गल होएगी तो लोक विरोध च भी उठ के खड़े होणगे। पिछले कुछ समय तो जों दी नवीं सरकार आई आ वेखण नूं लगता है कि करप्शन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्टां तो ग्राउंड तो वही ने कि थल्ले लैवल ते करप्शन वधी आ घटी नहीं। बहुत सारे दोस्तों नाल गल हुंदी है जदों वो यही कहते हैं कि शुरुआत तुहाडे तो हुई। मैं तुसीं कई बार दस्सिया कि डबल हो गई किते ना किते। मेरी होर भी बहुत सारे दोस्तों नाल गल हुंदी आ वो सारे कहते हैं कि नहीं कोई कंट्रोल नहीं है बुरी हालत है कोई काम बिना पैसा तो नहीं हो रहा। उस तरह करप्शन जी बाद दस्तूर जारी आ और उहदे ते कोई रोक जी नहीं ला सकी है सरकार। दूजे पासे जिहड़े पुराने मंत्री आ उन्हां दे विच बड़ी बेचैनी आ बड़ा हड़कंप है। पिछले हफ्ते अजे परमिशन मिल गई सीगी भारत भूषण आशू दे उत्ते ते जिहड़ा केस की इनकुआरी की जो भी सरकारां ने देनी हुंदी परमिशन ते हुण साधू सिंह धर्मसोत ते भी मिल गई। तो कहते आ कि ब्रह्मेंद्रा बहुत डर रहे हैं इस वेले उन्हों का नाम ही चल रहा है सूची च। ना तो बड़िया दे आ पर अगला टारगेट ब्रह्मेंद्रा हो सकते हैं। बहुत नेड़े रहे कैप्टन साहब के किसी जमाने च विगड़ी भी सी आमो सामने घर भी ने मोती महल के सामने उन्होंने भी घर है दोस्ती भी गूढ़ी तो मंत्री भी वड्डे रहे हो। तो कहते हैं कि हुण वो भी थर थर कंब रहे। डेमोक्रेसी के भैड़ आ उन्होंने आ कि जिहड़ी इलैक्टोरल वाली पॉलिटिक्स है ना वो बड़ी हावी रही है क्योंकि एक इलैक्शन हटती है दूजी आ जाती। भारत वर्गे मुल्क तो रोज़ ही नवी इलैक्शन होंगी आ। ब्रह्मेंद्रा के उत्ते सोर्सिस तो वध इनकम की गल चल रही है। इहो ही केस ओपी सोनी ते सीगा। पिछली बार जो विजिलेंस को गए कि कहते नहीं मेरे को तो सारे डॉकूमेंट है मैं तक एक धेले का रवादार नहीं सारा कुछ मेरे रिसोर्सिस तो बनया। तो मैं उधर बड़े हार्श शब्द भी वरते सी कि बाकी पंजाबियों को शायद ना पता होए घट्टो घट्ट माझे वाले लोगों को पता कि ओपी सोनी नहीं किहड़े वड्डे रजवाड़े शाह खानदान चों आए सीगे। सर्वेश कौशल तो इस तरह ही एक सिद्धू साहब का नाम बड़ा बोलता जिहड़ा इरीगेशन घोटाला तो एक बड़े वधिया व्यक्ति नूं असीं जानते हैं पन्नू साहब नूं उन्हां दा भी नाम बोलण लग गया सीगा। बड़ी हैरानी हुई सी उन्हां दिनां दे सुन के कि वो व्यक्ति कान सिंह पन्नू वर्गा व्यक्ति भी इदा हो सकता है जिहड़ा अकालियां नाल पंगे लै सकदा जिहदी पग ला सकदे अकाली मलूके नहीं। तुहानूं याद होनी आ घटना जदों पहुंचे हुए सीगे वो हजूर सॉरी हेमकोट के रस्ते दे विच रस्ते जिहड़ा जगह है उत्थों उन्हां दी पगड़ी उतार दी गई जिस ढंग नाल ते उस व्यक्ति का ईमानदार व्यक्ति वाला तो वो व्यक्ति भी कोर्ट च जाके पनाह लैंदा है कि नहीं जी इनकुआरी होनी नहीं चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ।
ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜੀਵਾਦ ਦਾ ਭਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਆਪੋਜਿਟ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਭੀਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ 57-58 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੀ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ, 58 ਮੁਲਕ ਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਚਲੋ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਲੋਕ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦਈਏ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਦਰਜ ਫਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਜਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 57-58 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 57-58 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 57 58 ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 57 58 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆ, ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। IMF ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ 7.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਰੰਟਡ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਂਗ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਘੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਹੋ ਵਰਤਾਰੇ ਉਲਟ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਰੁਦਨ ਜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਆ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਚੇੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੋਗਸ ਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਫਲ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਲ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਹੁਤ ਦਸਾਂਝ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ
ਪਿਆਰੀ ਮਜਲਿਸ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਹੌਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਫਦ ਨੇ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਜਦੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਦੇਖਿਆ 47 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋਏ, ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.5-9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸੰਕਟ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸੰਕਟ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਐ ਸੋ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਝੱਲਣ ਲਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਹਿ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਥੱਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਨੇ, ਥਕੇਵਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਅਜੇ। ਜੀ, ਆ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 1 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ 4 ਸੂਬੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੇਰਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ GDP ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ 30% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 48% ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ GDP ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਦਾ 48% ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ? ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ? ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਜੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ 4 ਸਟੇਟਾਂ, ਮੈਂ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 58 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਯੂਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਚੈਨੀ
ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਧਰਾਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ 80 ਅਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਸ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, 80 ਅਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਤੇ ਲਗਭਗ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਦ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆ, ਬੜਾ ਹੜਕੰਪ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੂਚੀ 'ਚ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਿਗੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਗੂੜੀ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਟ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, OP ਸੋਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇ ਭਾਈ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੱਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ? ਕੱਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਬੰਨੋ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ? ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 77 ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਟੋਟਲ। ਤੇ 77 ਤੋਂ 40 ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ 30 ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ, 32 ਨਾਲ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਯਾਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਦੀ ਹੇਠੋਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ, ਹੁਣ ਆ ਚੋਣ ਆਏ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, 24 ਚੋਣ ਲੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਅ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਭੈੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਰਲ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਟਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੌਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੇਸ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਹਾਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੋਂ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਅੱਜ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੋਂ ਟਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੀਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਭੇਜਤਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਟਿਪਸ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੀਏ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਖਬਰ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੋਰ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਲ ਕਿ ਝੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 42 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ 42 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮਲੂਕੇ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਆ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੇਮਕੋਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਸੀਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਖੈਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਵੀ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਈ ਗਵਾਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗਵਾਹ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਵਾਹ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਆ ਹੁਣ ਟੈਣੀ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜੱਜ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਠੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 13-14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 147, 148, 149, 302, 307, 326, 427, 120B, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ 177। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਾਰਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ, ਗਵਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਜੱਜ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਜੱਜਸ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ,
ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਜੇ ਜੱਜਸ ਵੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਸਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਜੱਜ ਚਾਹਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਤ ਸੰਜੀਵਨੀ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਸਾਹਿਤ ਸੰਜੀਵਨੀ। ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਗੋਇਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਸੰਜੀਵਨੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਲੇ ਮੈਂ 40 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਡੀਸੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਖੰਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਏਡਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥਾਣਾ ਭੰਨਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭੀੜ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਪਾਸੋਂ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਜਗਦਾ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਣੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਜੱਜਿਸ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੱਜਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ, ਇਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਲਾਗ ਰਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਿੰਦਰ ਘੰਗਿਆਣ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੱਜ ਦਾ ਅਰਦਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਵਾਕਫੀਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇੜੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੂਗਾ 5 ਲੱਖ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਵਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੈ ਜਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ 2-2.5 ਲੱਖ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਲੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਥਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਜਸ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ 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 ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿੰਡੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬਣੇ 26 ਦੇ 307 ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਕਈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਥਰੂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੇਸ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲਦੇ। ਠੰਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਗਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਜੀ।